കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിലും ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെവൻ തമിഴ് ചർച്ചിൻ നാമത്തിലും വാഴ്ത്തി വരവേൽക്കുന്നു. നമുക്ക് അല്പനേരം ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലം മുഴുവൻ നമ്മളെ കൺമണി പോലെ പാതുകാത്ത് இந்த പുതിയ വർഷം കാണാൻ നമുക്ക് ഉദവി ചെയ്തിരിക്കാർ. അതുക്കാக നമ്മ ദേവനെ സ്തുതിക്കും. നമുക്കെല്ലാവരും കൺകളെ മൂടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ താഴ്ത്തി നമ്മളെ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളെ അളകൂടാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല ദിവസത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവേ, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലം മുഴുവനും നീ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ണുമണി പോലെ ഞങ്ങളെ പാതുകാത്ത് എല്ലാ ആപത്തിൽ നിന്നും അനർത്ഥത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ വിടുവിച്ച് ഞങ്ങളെ ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ കാത്ത് പരിപാലിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിനെ കണ്ണുനീരിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ കാലിനെ വീഴ്ചയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രാണനെ മരണത്തിൽ നിന്നും വിടുവിച്ച് പുതിയ വർഷം നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാണ ചെയ്ത കൃപയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. അപ്പാ, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, ഈ പുതിയ വർഷത്തിലും നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്ന് നിന്നെ ആരാധിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം, നിന്നെ പാടുവാൻ, നിൻ്റെ നാമത്തെ മഹിമപ്പെടുത്തുവാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ ചെയ്തിരിക്കുകയാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവേ, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നിന്നോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ പുതിയ വർഷം ആരംഭിക്കുവാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തന്നതിനായിട്ട് നന്ദിയോട് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവേ, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. 2-3 പേർ നിൻ്റെ നാമത്തിൽ എവിടെ കൂടി വന്നാലും അവരുടെ മധ്യേ കടന്നു വരാമെന്നുള്ള അവിടുത്തെ വലിയ വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം ഇന്ന് നീ ഞങ്ങളുടെ മധ്യേ കടന്നു വരണമേ. സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ഇറങ്ങി വരുന്നവനായ ദേവനെ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. നല്ലവനായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. വല്ലവനായ ദൈവമേ, അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. നിന്റെ നാമത്തെ മഹിമപ്പെടുത്തുന്നു. ഉന്നത ദേവനെ, ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനെ, ആരാധനയിൽ നായകനെ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. യഹോവ ഈരേ, അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. യഹോവ ശാലോം, സമാധാന പ്രഭുവേ, ഞങ്ങളെ സമാധാന പ്രഭുക്കന്മാരാക്കി മാറ്റുന്ന നല്ല ദൈവമേ, അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. അങ്ങേ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, നീ നല്ലവർ, നീ വല്ലവർ, മഹിമീൻ പ്രഭു, മഹത്വത്തിൻ രാജ, അങ്ങേ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എൽ ഷഡായി അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു, അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു, അങ്ങയുടെ നാമത്തെ മഹിമപ്പെടുത്തുന്നു. ഇമ്മാനുവേലായി ഞങ്ങളോട് കൂടെ വാഴുന്ന ദൈവമേ, അങ്ങേ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. യഹോവ ഈരേ, അങ്ങേ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് സുഖത്തെ നൽകുന്ന ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്ക് വെറ്റി നൽകുന്ന ദൈവമേ, യഹോവ നിസി, അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. അങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. മഹത്വത്തിൻ രാജാവേ, സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ഇറങ്ങി വരുന്ന നല്ല ദൈവമേ, ഹല്ലേലൂയ. സ്തുതികളിൻ മധ്യേ വാസം ചെയ്യുന്ന നല്ല ദൈവമേ, അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. ബലവാനായ ദൈവമേ, അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ നാമത്തെ മഹിമപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പാ, സാറാഫുകളാൽ പരിശുദ്ധനായവനെ, സാറാഫുകൾ സ്തുതിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനെ അങ്ങേ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം, അങ്ങേക്ക് മഹിമ. യഹോവ ഈരേ, അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം. കർത്താവേ, ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധൻ, 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 നല്ല ദൈവമേ, നീതിയിൻ സൂര്യനെ, ഉന്നത ദേവനെ, ആലയത്തിൻ വിശുദ്ധിയാൽ ഞങ്ങളെ, നന്മകളാൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കുന്ന നല്ല ദൈവമേ, ഹല്ലേലൂയ. ശബത്തിനും കർത്താവായുള്ളവേ, അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. ആലയത്തേക്കാൾ വലിയവനെ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങയുടെ നാമത്തെ മഹിമപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പാ, നിന്റെ നാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ മഹിമയിൻ വസ്ത്രത്താൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ. ആരാധനയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ആലയവും അതിൻ്റെ പരിസരവും ഒക്കെയും കർത്താവേ, അവിടുന്ന് പരിശുദ്ധപ്പെടുത്തണമേ. വന്നു ചേരുവാനുള്ളവരെല്ലാം അതിശീഘ്രത്തിൽ വന്നു ചേരുവാൻ കർത്താവേ, അവിടുന്ന് കൃപ ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പാവങ്ങളെ ഒക്കെയും തിരുസന്നിധിയിൽ, ഹല്ലേലൂയ, നിൻ്റെ കണ്ണ് കാണാതെ വണ്ണം നീക്കിക്കളയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധപ്പെടുത്തണമേ. സകലവും ഞങ്ങൾക്കായി ജന്മിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ. വചനപ്രകാരം പറയുന്നു, ജീവനുള്ളതൊക്കെയും യഹോവയെ സ്തുതിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കാം. സ്തോത്രം ചെയ്വനെ, രക്ഷകനെ എന്ന് പാടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ പാടി സ്തോത്രം ചെയ്ത് മഹത്വപ്പെടുത്താം. ஸ்தோத்திரம் செய்வேனே, ரட்சகனை ஸ்தோத்திரம் செய்வேனே, ரட்சகனை ஸ்தோத்திரம் செய்வேனே, ரட்சகனை ஸ்தோத்திரம் செய்வேனே. பாத்திரமாக மாற்றம் கருணை வைத்த, பாத்திரமாக மாற்றம் கருணை வைத்த
என்றும் ஸ்தோத்திரம் செய்வேனே. ரட்சகனை ஸ்தோத்திரம் செய்வேனே. ரட்சகனை ஸ்தோத்திரம் செய்வேனே. ரட்சகனை ஸ்தோத்திரம் செய்வேனே. அன்னை மரி சுதனை புல் மீது அமிழ்ந்து கழுதவனை, புல் மீது அமிழ்ந்து கழுதவனை, புல் மீது அமிழ்ந்து கழுதவனை, முன்னடை தீவிட்ட சின்ன குமாரனை, முன்னுரை கோட்படியின் நிலத்தோட்டனை ஸ்தோத்திரம் செய்வேனே. ரட்சகனை ஸ்தோத்திரம் செய்வேனே. ரட்சகனை ஸ்தோத்திரம் செய்வேனே. ரட்சகனை ஸ்தோத்திரம் செய்வேனே. கந்தை பொதிந்தவனை, வானோர்களும் வந்தடி பணிபவனை, வானோர்களும் வந்தடி பணிபவனை, வானோர்களும் வந்தடி பணிபவனை, மந்தைய ஆனந்த மாட்சியளித்தோனை, மந்தைய ஆனந்த மாட்சியளித்தோனை, வானவரன் என்னும் ஞான குருவானை ஸ்தோத்திரம் செய்வேனே. ரட்சகனை ஸ்தோத்திரம் செய்வேனே. ரட்சகனை ஸ்தோத்திரம் செய்வேனே. ரட்சகனை ஸ்தோத்திரம் செய்வேனே. செம்பகுருவானை, தேசிகர்கள் தேடும் குருவானை, தேசிகர்கள் தேடும் குருவானை, தேசிகர்கள் தேடும் குருவானை, அம்பரமேவிய உம்பர்கணத்தோடு, அம்பரமேவிய உம்பர்கணத்தோடு, அன்பு பரமிட்டு பை பொன்மலர் துதி ஸ்தோத்திரம் செய்வேனே. ரட்சகனை ஸ்தோத்திரம் செய்வேனே. ரட்சகனை ஸ்தோத்திரம் செய்வேனே. ரட்சகனை ஸ்தோத்திரம் செய்வேனே. தேவனை தொழுது கொள்ள வந்திருக்கிற நாம் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டபடி அவ்வப்போது நம்முடைய கால்களை கழுவ வேண்டியிருக்கிறது. அதனால் நம்ம எல்லாரும் நம்முடைய இருதயத்தை தேவனுக்கு நேராக்கி நம்மை தாழ்த்தி நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்வோம். எல்லாரும் கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி மன்னிங்கன்னு சொல்லுமா. நம்ம எண்ணவோ, நம்முடைய சிந்தனைகள், நம்முடைய பேச்சுகள் எல்லாம் எப்பொழுதும் ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத அநேக காரியங்கள் உண்டாவதுண்டு. எல்லாவற்றிலிருந்து தேவன் நமக்கு மன்னிப்பு தரும்படியாக நமக்கு பாவம் இல்லை என்போமானால் நம்மை நாம் வஞ்சிக்கிறவர்களாக இருப்போம். நம்ம யாரும் வஞ்சிக்க மாட்டோம், தேவனை வஞ்சிக்க மாட்டோமா? நம்மளே நம்ம வஞ்சித்து கொள்ளுகிறோமா? யாருமே செய்ய விரும்பாத காரியம் இல்லையா? எல்லாரும் ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம், நம்மளை பரிசுத்தப்படுத்தும்படியாக அவரை நோக்கி கெஞ்சுவோம். நம்முடைய பாவங்களை தேவன் மன்னித்தார் என்ற உறுதியோடு இயேசுவை நம்பி பற்றி கொண்டேன் என்ற பாடலை பாடி நம்முடைய விசுவாசத்தை உறுதிப்படுத்துவோம். இயேசுவை நம்பி பற்றி கொண்டே மாட்சிமையான
ரட்சை செய்தார். பாவியாம் என்னை ஏற்றுக்கொண்டார். இயேசுவை பாடி போற்றுகிறேன். நேசரை பார்த்து பூரிக்கிறேன். மீட்பரை நம்பி நேசிக்கிறேன். நீடொழி காலம் ஸ்தோத்தரிப்பேன். அன்பு பாராட்டி காப்பவரா எந்தனை தாங்கி பூரணமாய் இன்பமும் நேசம் ஊற்றுகிறார். இன்னும் நீங்காமல் பாதுகாப்பார். இயேசுவை பாடி போற்றுகிறேன். நேசரை பார்த்து பூரிக்கிறேன். மீட்பரை நம்பி நேசிக்கிறேன். நீடொழி காலம் ஸ்தோத்தரிப்பேன். மெய் சமாதானம் ரம்மியமும் தூய தேவாவி வல்லமையும் புண்ணியனாக தந்துவிட்டார். விண்ணிலும் சேர்த்து வாழ செய்வார். இயேசுவை பாடி போற்றுகிறேன். நேசரை பார்த்து பூரிக்கிறேன். மீட்பரை நம்பி நேசிக்கிறேன். நீடொழி காலம் ஸ்தோத்தரிப்பேன். நீடொழி காலம் ஸ்தோத்தரிப்பேன். இந்த வருஷம் முழுவதும் தேவன் நம்மை கிருபையாய் காத்துள்ளணும். இந்த வருஷம் முழுவதும் தேவ கிருப நமக்கு தேவை. அதுக்காக நம்ம தேவനോട് യാചിക്കാം. ദൈവമേ, இந்த வருஷம் മുഴുവൻ നിൻ്റെ കൃപയിനാൽ ഞങ്ങളെ മൂടിക്കൊള്ളണമേ, നിൻ്റെ മഹിമയിനാൽ ഞങ്ങളെ ചുറ്റിക്കൊള്ളണമേ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാം. ദൈവം നമ്മളെ വഴി നടത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവകൃപയിൽ നടക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമുക്ക് എന്ത് സാമർഥ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും, എത്ര കഴിവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും, എത്ര ജ്ഞാനമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും, ദൈവിക ജ്ഞാനം, ദൈവിക ആലോചന, ദൈവിക വഴി നടത്തൽ നമുക്ക് വേണം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാം. ദൈവമേ, നിൻ്റെ കൃപയിനാൽ ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തണമേ. അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന വലം കരത്തിനാൽ ഞങ്ങളെ പിടിച്ച് വഴി നടത്തണമേ. നിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിനാൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ. അവിടുന്ന് സർവ്വജ്ഞാനി, അവിടുന്ന് സർവ്വ വല്ലമയുള്ള ദൈവം. എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും എന്തൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാലും അതേ താങ്ങുവാനുള്ള ശക്തി, അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ശക്തി നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. ദൈവമേ, നിൻ്റെ കൃപയിനാൽ ഞങ്ങളെ താങ്ങി വഴി നടത്തണമേ കർത്താവേ. എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഈ പാടലെ പാടാം. പുതിയ കൃപയിനാൽ, പുതിയ വർഷത്തിനാൽ, പുതിയ ആണ്ടുക്കുൾ ഞങ്ങളെ നടത്തും എന്ന് പാടി, പുതിയ നാളുക്കുൾ എന്നുള്ളതല്ല, പുതിയ ആണ്ടുക്കുൾ എന്ന് പാടി ദേവനെ മഹിമപ്പെടുത്താം. புதிய ஆண்டுக்குள் என்னை நடத்தும், புதிய கிருபையால் என்னை நிரப்பும். புதிய ஆண்டுக்குள் என்னை நடத்தும், புதிய கிருபையால்
புது கிருபை தாரும் தேவா, புது பலனை தாரும் தேவா, புது கிருபை தாரும் தேவா, புது பலனை தாரும் தேவா. புதிய ஆண்டுக்குள் என்னை நடத்தும், புதிய கிருபையால் என்னை நிரப்பும். ஆரம்பம் அல்பமானாலும் முடிவு சம்பூர்ணமா, ஆரம்பம் அல்பமானாலும் முடிவு சம்பூர்ணமா. குறைவுகள் நிறைவாகட்டும், எல்லா குறைவுகள் நிறைவாகட்டும், என் வறட்சி செழிப்பாகட்டும், என் வறட்சி செழிப்பாகட்டும். புது கிருபை தாரும் தேவா, புது பலனை தாரும் தேவா, புது கிருபை தாரும் தேவா, புது பலனை தாரும் தேவா. புதிய ஆண்டுக்குள் என்னை நடத்தும், புதிய கிருபையால் என்னை நிரப்பும். வெட்கத்துக்கு பதிலாக நன்மை தாரும் தேவா, வெட்கத்துக்கு பதிலாக நன்மை தாரும் தேவா. கண்ணீருக்கு பதிலாக, எந்த கண்ணீருக்கு பதிலாக ஆனந்த களிப்பை தாரும் தேவா, ஆனந்த களிப்பை தாரும் தேவா. புது கிருபை தாரும் தேவா, புது பலனை தாரும் தேவா, புது கிருபை தாரும் தேவா, புது பலனை தாரும் தேவா. புதிய ஆண்டுக்குள் என்னை நடத்தும், புதிய கிருபையால் என்னை நிரப்பும். சவால்கள் சந்தித்திட, உலகத்தில் ஜெயம் எடுக்க, சவால்கள் சந்தித்திட, உலகத்தில் ஜெயம் எடுக்க. உறவுகள் சீர் பொருந்த, குடும்ப உறவுகள் சீர் பொருந்த, சமாதானம் நான் பெற்றிட, மனதில் சமாதானம் நான் பெற்றிட. புது கிருபை தாரும் தேவா, புது பலனை தாரும் தேவா, புது கிருபை தாரும் தேவா, புது பலனை தாரும் தேவா. புதிய ஆண்டுக்குள் என்னை நடத்தும், புதிய கிருபையால் என்னை நிரப்பும். புதிய ஆண்டுக்குள் என்னை நடத்தும், புதிய கிருபையால் என்னை நிரப்பும். எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய அவரை நாம் ஆராதிக்கும்படி எழுந்து நின்று அவரை ஆராதனை செய்வோமா? எல்லாருக்கும் மா உன்னத கர்த்தாதி கர்த்தரே என்ற பாடலை பாடி அவரை புகழ்ந்து ஆராதிப்போம். உன்னத கர்த்தாதி
ஆண்டவரே, சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனே, ஆண்டவரே, உம்மை தவிர உமக்கு ஒப்பானவர் ஒருவரும் இந்த உலகத்தில் இல்லையப்பா. ஆண்டவரே, நீர் மாத்திரமே வாழ்க என்று நாங்கள் உண்மை வாழ்த்துகிறோம். ஆண்டவரே, எந்த நிலையிலும் நாங்கள் உண்மை விட்டு பிரிந்து போகாதபடிக்கு அப்பா உண்மையே நாங்கள் நம்பி உடைய பாதத்தில் விழுகிறோம். ஆண்டவரே, என்ன காரியத்துக்கும் ஆண்டவரே நாங்கள் உமக்கு முதலிடம் தர தேவர் உதயத்தாங்க. ஆண்டவரே, உண்மையே நாங்கள் சார்ந்து கொள்ள உதயத்தாங்கப்பா. எந்த விதத்திலும் எங்கள் மன அலை பாய்ந்து போகாதபடிக்கு என்ன காரணம், என்ன பிரச்சனை வந்தாலும், என்ன துன்பங்களோ துக்கங்களோ எது வந்தாலும் ஆண்டவரே தப்புனே நாங்கள் உண்மையே சார்ந்து உம்மிடத்திலே எங்கள் ஆண்டவரை வியாகுலங்களை எல்லாம் உடைய பாதத்தில் வைக்கும்படியாக எங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நீங்கள் கிருபை பாராட்டுங்க. ஆண்டவரே, உடைய நாமம் தெரிவிக்கப்பட்ட நாங்கள் ஆண்டவரே எந்த விதத்திலும் ஆண்டவரை உண்மை விட்டு வாங்கி போகாதபடிக்கு ஒவ்வொரு நாளும் அனுதினமும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு வினாடியும் எங்களை தேவரையும் நீங்கள் பரிசுத்தமாய் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டுமாய் மனை கெஞ்சிற ஆண்டவரே, இந்த புதிய ஆண்டிலும் எங்களை பிரவேசிக்க ஆண்டவரை உண்மை துதிக்க ஆண்டவரை எங்களுக்கு உதவி செய்கிறேன். உங்களுடைய அன்புக்காக உண்மை துதிக்கிறோம், உண்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம்ப்பா. எங்கள் பிள்ளைகள், ஊரில் இருக்க எங்கள் என்ன சொன்ன பந்துக்கள், பெற்றோர், சகோதர சகோதரிகள், அவங்க பிள்ளைகள் எல்லாரும் இங்கே கூடி வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பத்தாரையும் ஆண்டவரே, குடும்பங்கள் ஊரில் இருக்கிறதுனால மனம் வந்து போயிருக்கிற எல்லா ஜனங்களுக்கு, எல்லா சகோதர சகோதரிகளுக்கும் தேவரையும் நீங்கள் இறங்க வேண்டுமா மனை கெஞ்சிற ஆண்டவரே. அனுதினமும் எங்களை பரிசுத்தமாக பாதுகாத்து கொள்ளும். முற்றுமுடிய எங்களை காக்க வல்லவராக இருக்கிற தேவரே, முடிவு பரியந்த எங்களை காத்து அந்த பரமராஜ்ய தகுதியுள்ள பிள்ளைகளாக நாங்கள் வாழ தேவரே எங்களுக்கு உதைத்தாங்க. உடைய கட்டிலே தாழ்த்தி கொடுக்குறோம். உடைய நாம் மாத்திரம் மகிமைப்படட்டும் அப்பா. மீட்பு இயேசு நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். சமாதானம், ஷாலோம் உனக்கு ஆசீர்வாதம், ஷாலோம் உனக்கு சமாதானம், ஷாலோம் உனக்கு ஆசீர்வாதம், ஷாலோம் உனக்கு மேன்மை உண்டாகும், ஷாலோம் உனக்கு நன்மை உண்டாகும், ஷாலோம் உனக்கு மேன்மை உண்டாகும், ஷாலோம் உனக்கு நன்மை உண்டாகும். நன்மையினால் புது கிருபையினால் உன்னை அலங்கரிப்பார், நீ வாழ்ந்திருப்பாய். நன்மையினால் புது கிருபையினால் உன்னை நிரப்பிடுவார், நீ சுகித்திருப்பாய். ஷாலோம் உனக்கு சமாதானம், ஷாலோம் உனக்கு ஆசீர்வாதம், ஷாலோம் உனக்கு சமாதானம், ஷாலோம் உனக்கு ஆசீர்வாதம். ஆத்துமா கர்த்தரில் வாழ்ந்து சுகித்திருக்கும், உன் ஆத்துமா கர்த்தரில் வாழ்ந்து சுகித்திருக்கும். உன் மன விருப்பங்கள் எல்லாம் நிறைவேறும், உன் மன விருப்பங்கள் எல்லாம் நிறைவேறும். ஷாலோம் உனக்கு சமாதானம், ஷாலோம் உனக்கு ஆசீர்வாதம், ஷாலோம் உனக்கு சமாதானம், ஷாலோம் உனக்கு ஆசீர்வாதம்.
சத்துருக்கள் மேல் உனக்கு வெற்றி உண்டாகும். சத்துருக்கள் மேல் உனக்கு வெற்றி உண்டாகும். உன் எதிரிகள் தண்ணீரை போல் உடைந்து ஓடுவார்கள். உன் எதிரிகள் தண்ணீரை போல் உடைந்து ஓடுவார்கள். ஷாலோம் உனக்கு சமாதானம். ஷாலோம் உனக்கு ஆசீர்வாதம். ஷாலோம் உனக்கு சமாதானம். ஷாலோம் உனக்கு ஆசீர்வாதம். ஷாலோம் உனக்கு மேன்மை உண்டாகும். ஷாலோம் உனக்கு நன்மை உண்டாகும். ஷாலோம் உனக்கு மேன்மை உண்டாகும். ஷாலோம் உனக்கு நன்மை உண்டாகும். நன்மையினால் புது கிருபையினால் உன்னை அலங்கரிப்பார், நீ வாழ்ந்திருப்பாய். நன்மையினால் புது கிருபையினால் உன்னை நிரப்பிடுவார், நீ சுகித்திருப்பாய். ஷாலோம் உனக்கு சமாதானம். ஷாலோம் உனக்கு ஆசீர்வாதம். ஷாலோம் உனக்கு சமாதானம். ஷாலோம் உனக்கு ஆசீர்வாதம். 12. But as many as received him, to them give the right to become children of God. To those who believe in his name. John 1 verses 6 to 8. There was a man sent from God. There was a man sent from God, whose name was John. He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all might believe. He himself was not the light, he came only as a witness to the light. Amen. He was not the light, but sent to bear witness of the light. That was the true light which lighteth every man who cometh into the world. John chapter 1 verses 8 and 9. John was not a light. He comes only about the light. That true light shines on everyone. John chapter 1 verse 8 and 9. John chapter 1 verse 12. But as many as received him, to them he gave the right to become the children of God, sons of God. To those next tender who believe in his name. Thank you. Amen. கர்த்தர் கிருபை என்று
round us are falling, but for the showers we plead. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. We wanna wish you a happy new year. Oh ho ho. We wanna wish you a happy new year. Oh ho ho. We wanna wish you a happy new year from the beginning of this year. Oh ho ho. We wanna wish you a happy new year. Oh ho ho. We wanna wish you a happy new year. Oh ho ho. We wanna wish you a happy new year from the beginning of this year. We wanna wish you a happy new year. Oh ho ho. We wanna wish you a happy new year. Oh ho ho. We wanna wish you a happy new year from the beginning of this year. We wanna wish you a happy new year. Oh ho ho. We wanna wish you a happy new year. Oh ho ho. We wanna wish you a happy new year from the beginning of this year. From the beginning of this year. From the beginning of this year. ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் தாமே நிறைவாய் ஆசீர்வதிப்பாராக. இப்போது இருப்பதை பார்க்கலாம் 1000 மடங்கு நீங்கள் விருத்தியடைய கர்த்தர் அனுகிரகம் செய்வாராக. இந்த புதிய வருஷத்துக்கென்று தெரிந்து கொண்ட வேத பகுதி எசேக்கியேலின் புஸ்தகம் 34வது அதிகாரம், அதில் 26வது வசனம். ஏற்ற காலத்திலே மழையை பெய்ய பண்ணுவேன், ஆசீர்வாதமான மழை பெய்யும். ஆசீர்வாதமான மழை பெய்யும். நான் அவர்களையும் என் மேட்டின் சுற்றுப்புறங்களையும் ஆசீர்வாதமாக்கி ஏற்ற காலத்தில் மழையை பெய்ய பண்ணுவேன், ஆசீர்வாதமான மழை பெய்யும். ஒரு பாடலின் ஒரு அடியை பாடிவிட்டு நம்ம கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து செல்வோம். கடைசி நாட்களிலே கடாட்சிக்கும் தேவனவர். நாட்களிலே கடாட்சிக்கும் தேவனவர், மாமிசமானவர் யாவரின் மேலும் மாரியை பொழிவேன் என்றார், அருள் மாரியை பொழிவேன் என்றார். மாமிசமானவர் யாவரின் மேலும் மாரியை பொழிவேன் என்றார், அருள் மாரியை பொழிவேன் என்றார். பெருமழையின் இரைச்சல் பெருந்தொனியாய் முழங்க, பெருமழையின் இரைச்சல் பெருந்தொனியாய் முழங்க, பெருகிடும் கிருபை அறுவடைக்கென்று அருள் மாறி பொழியும் என்றார், இன்று அருள் மாறி பொழியும் என்றார். பெருகிடும் கிருபை அறுவடைக்கென்று அருள் மாறி பொழியும் என்றார், இன்று அருள் மாறி பொழியும் என்றார். கடைசி நாட்களிலே கடாட்சிக்கும் தேவனவர், மாமிசமானவர் யாவரின் மேலும் மாரியை பொழிவேன் என்றார், அருள் மாரியை பொழிவேன் என்றார்.
கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே பிதாவே ஆமேன். இந்த வருஷத்தில் ஆண்டவரே, இந்த புதிய வருஷத்தில் நாங்கள் என்ன வாக்குத்தத்தமாக ஆண்டவர் எங்களுக்கு தருகிறீர்கள் என்று ஜெபித்து கொண்டிருக்கும்போது இந்த வசனத்தை ஆண்டவர் ஞாபகப்படுத்தினார். ஆசீர்வாதமான மழை பெய்யும். தேர் ஷால் பி ஷவர்ஸ் ஆஃப் பிளெஸ்ஸிங். பொதுவே திருச்சபைகளில் நம்ம எதுக்காக இப்படி அந்த புதிய நாட்களில் நமக்கு ஆண்டவர் புதிய வார்த்தையை தருகிறார் என்றால், பாருங்கள், தேவன் நம்ம வாழ்க்கையில் செய்ய போகிற நன்மைகளை வாக்குத்தத்தமாக பரலோகம் நமக்கு தருகிறது, அல்லது வேதாகமம் அதை நமக்கு கர்த்தருடைய ஆவியானவரால் எழுதி நமக்கு தருகிறது. தேவன் நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன செய்ய போகிற நன்மைகளை வாக்குத்தத்தமாக வேதாகமம் நமக்கு தருகிறது. நமக்கு இதுக்கு கடந்து போன நாட்களை நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது. 2025 வரை உள்ள நாட்களை நமக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது. we cannot do anything இந்த பாஸ்ட் காலங்கள். ஆனால் ஃப்யூச்சரை we can change. அதுக்காக தான் ஆண்டவர் இந்த வாக்கு தத்தங்களை நமக்கு தருகிறார். அப்போ வாக்கு தத்தங்களை நமக்கு தரும்போது அதை முதல்ல அதை விசுவாசித்து பெற்றுக்கொண்டு அதை சுதந்திரிக்க முயல வேண்டும். 3 காரியம் பாருங்கள். முதல்ல அதை விசுவாசிக்கணும், 2வது அந்த வாக்கு தத்தத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும், 3வது அதை சுதந்திரிக்க முயலும்போது அது நமக்கும் நமது பிள்ளைகளுக்கும் நமது தலைமுறைக்கும் அது ஆசீர்வாதமாக மாறுகிறது. பொதுவே ஆசீர்வாதமான மழை என்று சொல்லும்போது பாருங்கள், மழை பெய்யும்போது முதல்ல அது துளி துளியாக ஆரம்பிக்கிறது, 2வது சாரலாக மாறுகிறது, பிறகு பெரிய மழையாக அது பெருகுகிறது. அதே மாதிரி முதல்ல ஒரு சின்ன சின்ன துளியாகத்தான் ஆரம்பிக்கிறது, பிறகு அது சாரல் மழையாக ஆகிறது, பிறகு பெருமழையாக அது நம்ம வாழ்க்கையிலே கொட்டுகிறது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தேவ ஆசீர்வாதம் ஊற்றப்படும் போது புதிய புதிய ஆசீர்வாதங்கள் நம்ம வாழ்க்கையிலே நடக்கும். புதிய புதிய ஆசீர்வாதங்கள் இந்த 2026 ஆண்டவர் நமக்கு தருவார் என்று நம்ம விசுவாசித்து வாக்குத்தத்தங்களை பெற்றுக்கொண்டு அதை சுதந்திரிக்க நம்ம முயற்சிக்கும் போது அந்த வாக்குத்தத்தங்கள் நம்ம வாழ்க்கையிலே கடந்து வருகிறது. அப்போ இந்த இதுக்கு 2 பகுதி. ஒன்று பாருங்கள், ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம், இன்னொன்று உலக பிரகாரமான ஆண்டவர் பூமியில் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதம். ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் என்று பார்க்கும்போது நம்ம சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் 139 18வது வசனத்தை வாசிங்க. சங்கீதம் 139:18. அவைகளை நான் விழிக்கும்போது இன்னும் உம்மண்டையில் இருக்கிறேன். நான் விழிக்கும்போது இன்னும் உம்மண்டையிலே இருக்கிறேன். உலகத்தில் நமக்கு நிறைய பாடுகள் உண்டு இல்லையா? குடும்பத்தின் நிமித்தம் வரக்கூடிய பாடுகள், கம்பெனியில் உள்ள வரக்கூடிய பாடுகள், உலகத்தால் வரக்கூடிய பாடுகள், இவற்றின் எல்லாவற்றிலும் மத்தியிலும் தாவீது ராஜா சொல்லுகிறது, நான் இன்னும் உம்மண்டையில் இருக்கிறேன். நான் விழிக்கும்போது இன்னும் நான் உம்மண்டையிலே இருக்கிறேன். 2025 வருஷம் வரைக்கும் நமக்கு வாழ்க்கையில் பலவிதமான நெருக்கங்கள் வந்திருக்கலாம், பலவிதமான ஏற்றத்தாழ்வுகள் வந்திருக்கலாம், எதிர்பாராத பிரச்சனைகள் வந்திருக்கலாம், ஒருவேளை இதோடு முடிஞ்சு போச்சேன்னு நினைக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் வரைக்கும் வந்திருக்கலாம். ஆனால் ஒன்றுக்கும் ஆண்டவர் இடம் கொடுக்காதபடிக்கு ஆண்டவர் ஒரு பக்கத்தில் நம்மளை பலமாய் பிடித்து கொண்டார். அவர் பலமாய் பிடித்து கொண்டதுனால இந்த 2025 வருஷத்தை முடித்து 2026 வருஷத்தில் நம்ம வரும்போது நான் விழிக்கும்போது நான் இன்னும் உம்மண்டையில் இருக்கிறேன். ஸ்டில் ஐ ஆம் வித் யூ இல்லையா? நிறைய பிரச்சனை நம்ம வாழ்க்கையில் வந்தது. வந்த காலங்களை நம்ம யோசித்து பார்க்கும்போது, தாவீது ராஜா வாழ்க்கையில் நம்ம யோசித்து பார்க்கும்போதும் பாருங்கள், சத்துருக்களால் வந்த பிரச்சனைகள், புறதேசத்தின் யுத்தங்கள் வந்தது, குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் வந்து, இவற்றின் எல்லாவற்றின் மத்தியிலும் அவன் சொல்லுறான், ஸ்டில் ஐ ஆம் வித் யூ, ஸ்டில் ஐ ஆம் வித் யூ, நான் இன்னும் உம்மண்டையிலே இருக்கிறேன். அதுதான் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம். உலகத்தில் 1000 பிரச்சனைகள் நடந்தாலும் இது ஒன்றும் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப், ஆண்டவரோடு உள்ள நம்ம ஐக்கியத்தை அது தடை பண்ணாதபடி இன்னும் நம்ம ஆண்டவரண்டையில் இருக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் நமக்கு இரக்கம் பாராட்டி இருக்கிறதா மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம். அப்படி அந்த தேவ ஆசீர்வாதம் நமக்கு கடந்து வரும்போது பாருங்கள், அது தலைமுறை தலைமுறையாக நமக்கு கடந்து வருகிறது. நான் கடந்த நாட்களில் கூட நான் சொன்னது போல் பாருங்கள், நம்ம கீழே அமலேக்கியரோடு யுத்தம் நடக்குது. போர்க்களத்தில் யோசுவா யுத்தம் பண்ணுகிறான். போர்க்களத்தில் யோசுவா ஆயுதங்களை வைத்து யுத்தம் பண்ணுகிறான். ஆனால் அதே நேரத்தில் அங்கே மோசே மலைக்கு மேலே அவனை 2 பேர் தாங்குறாங்க.
ஒரு சைடில் ஊர், ஒரு சைடில் ஆரோன். ஏன்னா அந்த கையை மோசே உயர்த்தி வைத்திருக்கும் போது யுத்தத்தில் ஜெயித்து கொண்டே இருக்கிறாங்க. அவன் கை தளர்ந்து கீழே போகும்போது யுத்தத்தில் தோற்று போகிறாங்க. யுத்தம் கீழே நடக்குது, ஆவிக்குரிய யுத்தம் மலைக்கு மேலே நடக்குது. அப்போ மோசே மேலே இருக்கும்போது ஒரு சைடில் ஊர், ஒரு சைடில் ஆரோன். 2 பேரும் அந்த கையை தாங்கினதுனால பாருங்க, அன்னைக்கு அவங்க தாங்கினாங்க, அந்த யுத்தத்தில் ஜெயிச்சாங்க. ஆனால் ஆண்டவர் அதை கணக்கு வைத்து ஆரோனின் சந்ததிக்கு ஆசாரிய ஊழியத்தை தலைமுறை தலைமுறையாக கொடுக்குறாரு. ஊருக்கு சந்ததியில் பாருங்க, பெசிலேயலுக்கு நம்ம பழைய ஏற்பாட்டில் முதல் ஆவிக்குரிய அபிஷேகத்தின் பூரணத்தை கொடுத்தது பெசிலேயலுக்கு இல்லையா? அப்போ ஆண்டவர் கணக்கு வைத்து தலைமுறை தலைமுறையாக ஆசீர்வதிக்கிற ஆண்டவராய் காணப்படுகிறார். அதே மாதிரி தாவீது ராஜா அவன் என்ன செய்கிறான், நிறைய கஷ்டப்பட்டான். அதுக்கு பிறகு சமஸ்த இஸ்ரவேலுக்கும் ராஜாவாக மாறுகிறான். அவன் வீட்டில் அப்படியே படுத்திருக்கும்போது யோசிக்கிறான். தீர்க்கதரிசி நாத்தான்வேல் வருகிறார். அவன்கிட்ட சொல்லுகிறான், நான் நல்ல அரண்மனையில் நல்ல இடத்துல இருக்கேன், ஆனால் ஆண்டவர் இன்னும் அந்த கூடாரத்துக்குள்ளாரே இருக்கிறாங்களே, நான் அவருக்கு ஒரு ஆலயத்தை கட்ட வேண்டும் என்று நாத்தான்வேல்கிட்ட சொல்கிறார். உடனே பாருங்க, ஆண்டவர் அதை கணக்கு வைத்து உடனே சொல்கிறாரு, நான் உனக்கு ஒரு வீட்டை கட்டுவேன். இல்லை, நம்ம ஆண்டவருக்காக ஒரு சின்ன காரியம் செய்தால் கூட ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார், அதை கணக்கு வைத்து அந்த தாவீதுகிட்ட சொல்லுகிறார், தீர்க்கதரிசியின் மூலமாக சொல்கிறார், நான் உனக்கு ஒரு வீட்டை கட்டுவேன். தாவீது கருளின நிச்சயமான கிருபைகளை ஆண்டவர் நமக்கும் வாக்குத்தத்தமாக செய்திருக்கிறார். அப்போ நீங்கள் ஆண்டவருக்காக இந்த நாளில் பாருங்கள், எல்லாரும் வந்திருக்கீங்க, உங்கள் நேரத்தை கொடுத்துருக்கீங்க, பிரயாசங்களை கொடுத்துருக்கீங்க. இது பரலோகம் கணக்கு வைத்து அதற்குரிய பலனை உங்களுக்கும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் உங்கள் தலைமுறைக்கும் ஆண்டவர் தருகிறார். கடந்த நாட்களில் இப்போ ஒரு 10-15 நாளாக பிள்ளைகள் எல்லாரும் ராத்திரி 1 மணி 2 மணி 3 மணி வரை இருந்து இந்த ப்ரோக்ராமுக்காக எல்லாம் பிரயாசப்பட்டாங்க, இது ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க. அதற்குரிய பலனை நிறைவாய் கர்த்தர் கட்டளையிடுவாராக. அன்னைக்கு ரேகஸ்டர்லாம் ராத்திரி 12 மணி வரை இருந்துட்டு அதுக்கு பிறகு போனாங்க. அதே மாதிரி பிள்ளைகளும் பாருங்கள், நிறைய நாட்கள் ராத்திரியெல்லாம் முழிச்சு 2 மணி 3 மணி வரை இருந்து முழிச்சு பிரயாசப்பட்டாங்க. நிச்சயமாக அதற்குரிய பலனை தருவாங்க. ஷீலா முதல்ல சொன்னாங்க, நான் அன்னைக்கு வரமாட்டேன்னா, நான் ஆண்டவர் குடும்பமாக வந்திருக்காங்க, கர்த்தர் உங்களை நிறைவாய் ஆசீர்விப்பாராக. வந்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் நிறைவாய் ஆசீர்விப்பாராக. கர்த்தருக்கு என்று உங்கள் நேரத்தை, உங்கள் பிரயாசங்களை, உங்கள் தாளந்துகளை, உங்கள் செல்வங்களை ஆண்டவருக்கென்று கொடுங்கள். ஆண்டவர் அதை கணக்கு வைக்கிறார். நீங்கள் ஒரு 10 ரூபா போட்டால் கூட அதை கணக்கு வச்சு ஆண்டவர் அதற்குரிய பலனை உங்களுக்கு தருவார். இந்த ஊழியத்துலேயும் நமக்கு பாருங்கள், நமக்கு ஒரு வாரத்துக்கு கிட்டத்தட்ட 2000 to 2500 ரூபா ஈச் வீக்கு நமக்கு செலவாகிறது. ஆனால் நமக்கு வருகிறது ஒரு 15 to 20% தான் காணிக்கையாக வருது. மீது எல்லாம் நம்ம கையில் இருந்து போட வேண்டி இருக்கிறது. அப்போ நீங்கள் தயவுசெய்து கொஞ்சம் நீங்கள் உற்சாகமாய் ஆண்டவருக்கென்று கொடுத்தீங்கன்னா நிச்சயமாக ஆண்டவர் அதை கணக்கு வைக்கிறார். அதற்குரிய பிரதிபலனை உங்களுக்கும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் தருவார். அன்னைக்கு எப்படி பெசலேலுக்கு விசேஷ ஞானத்தை கொடுத்தாரோ, ஊர் அன்னைக்கு மோசையின் கரத்தை தாங்கினதுனால அவனையும் அவனுடைய தலைமுறையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்தார். ஆரோன் ஆண்டவருக்கு மோசையின் கரத்தை தாங்கினதுனால தலைமுறை தலைமுறையாய் ஆரோன் சந்ததிக்கு அந்த ஆசீர்வாதம் கடந்து வந்தது. அதே மாதிரி தாவீது ஆண்டவருக்கு நான் ஒரு வீட்டை கட்ட வேண்டும் என்று மனசில் நினைக்க தான் செய்தான். ஆனால் ஆண்டவர் அதையும் கணக்கு வச்சு அவர் உடனே சொல்கிறார், நான் உனக்கு ஒரு வீட்டை கட்டுவேன் இல்லையா? அது பாருங்கள், இப்போவும் இஸ்ரவேலில் அந்த ஸ்டாரை என்ன தான் சொல்கிறாங்க, ஸ்டார் ஆஃப் டேவிட் என்று தான் சொல்கிறாங்க இல்லையா? நீங்கள் இப்போ உங்கள் வீடுகளில் ஸ்டார் போடும்போது பி கேர்ஃபுல். 5 எட்ஜு வர ஸ்டாரு நமக்குள்ளது இல்லை. ஸ்டார் ஆஃப் டேவிட் 6 எட்ஜு உள்ள ஸ்டார் தான் நம்ம போடும். கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் போட வேண்டாம். ஆனால் நிறைய இடங்கள் 5 போட்டிருக்காங்க. அது எப்படின்னு தெரில எனக்கு. ஏன்னா ஸ்டார் ஆஃப் டேவிட்னு வரும்போது அது 6 எட்ஜு. இஸ்ரவேலில் போடுறது எல்லாம் 6 எட்ஜு தான் வருது. ஓகே, அது ஒரு காரியம். அப்புறம் 2வது உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்களை பார்க்கும்போது பாருங்கள், நம்ம இவனுக்கு
இதே மாதிரி எப்படி தாவீது சிரமப்பட்டு தேவ ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்து கொண்டாலோ, நான் விழிக்கும்போது இன்னும் மண்டையில் இருக்கிறேன்னு சொன்னது போல், இன்னொரு ஆள் பழைய ஏற்பாட்டில் பார்க்கும்போது யோசேப்பும் அதே மாதிரி பாருங்கள், நிறைய குடும்பத்தாரால் சிரமப்பட்டான். ஆனால் ஆண்டவர் என்ன செய்தார்? அதை கணக்கு வைத்து அதை அவனை ஆசீர்வதிக்கிறதா பார்க்குறோம். யோசேப்பு பெற்றுக்கொண்ட ஆசீர்வாதங்கள் 4 ஆசீர்வாதமான காரியங்கள். ஒன்று பாருங்கள், he was blessed by a man's hand. ஒரு மனிதனுடைய கரங்களால் அவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டான் இல்லையா? அந்த ராஜாவால், போத்திபாரால் அவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டான். அவன் யோசேப்பின் ஒருத்தன் நிமித்தம் ஆபிரகாமின் சந்ததி முழுவதுக்கும் அந்த ஆசீர்வாதம் வந்தது இல்லையா? அவனுக்கு என்ன பாருங்க, அந்த வேதத்தில் நம்ம வாசிக்கும் போது 4 விதமான ஆசீர்வாதங்கள் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவன் அணிந்திருந்த ராஜாவின் முத்திரை மோதிரத்தை அவனுக்கு கொடுக்குறான் இல்லையா? அந்த காலத்தில் முத்திரை மோதிரம்னு சொன்னால் தேட் இஸ் த ஹையஸ்ட் அதாரிட்டி. அந்த முத்திரை மோதிரத்தை கொடுக்குறான். அவனுக்கு கழுத்தில் சரப்பணி பொன் ராஜா போட்டிருந்த அந்த தங்க செயினை கொடுக்குறான். மெல்லிய வஸ்திரத்தை கொடுக்குறான். அது மாத்திரம் இல்லை, அந்த சேரியட், அவன் உபயோகப்படுத்துகிற அந்த செகண்ட் சேரியட்டை கொடுக்குறான். 4 மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதங்கள். ஒன்று பாருங்கள், அவனுடைய முத்திரை மோதிரம். 2வது அவனுக்கு இந்த சரப்பணின்னு சொல்லக்கூடிய ராஜாவின் அந்த இது கோல்டு செயின். 3வது அந்த மெல்லிய ராஜாக்கள் உடுத்தக்கூடிய மெல்லிய வஸ்திரம். 4வது அவனுடைய சேரியட்டை கொடுக்குறான். அப்போ நம்ம வாழ்க்கையிலும் நம்ம ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறதுக்கு காட் வில் யூஸ் சம்படி இல்லையா? அதாரிட்டியில் இருக்கக்கூடிய பெரிய ஆட்களை நமக்காக ஆண்டவர் ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருப்பார். நமக்காகவும் நம்ம பிள்ளைகளுக்காகவும் அவர்களுடைய கரங்களால் நம்மளை ஆசீர்வதிப்பார். 2வது பாருங்க, காட்ஸ் ஹேண்ட். முதல்ல மேன்ஸ் ஹேண்ட், 2வது காட்ஸ் ஹேண்டுன்னு சொல்லும்போது இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அங்கேருந்து வனாந்தரத்துக்கு வரும்போது பாருங்க, ஆண்டவர் அற்புதமாய் 40 வருஷம் மன்னாவை கொடுக்கிறார் இல்லையா? அவர்களுக்கு போஜனத்துக்கு அவருங்க அறுப்பு இல்லை, விதைக்கல, ஒன்றும் செய்யல. ஆனால் 40 வருஷமாக டிவைன் ஹேண்ட் அல்லது காட்ஸ் ஹேண்டில் இருந்து என்ன கிடைக்குது? மன்னா கிடைக்குது. அது மாத்திரம் இல்லை, காடை குயில் கடல்ல இருந்து இவங்க பாளையத்துக்கு சுற்றிலும் அதாட்டே விழுகிறது இல்லையா? அதாட்டே குயில் விழுகிறது. அது மாத்திரம் இல்லை, கண்மனையிலிருந்து தண்ணீர் வருகிறது. இரவும் பகலும் மேகஸ்தம்பமும் அக்னி ஸ்தம்பமும் கூடவே இருக்கிறது. அப்போ இது டிவைன் ஹேண்ட், காட்ஸ் ஹேண்ட். முதல்ல மேன்ஸ் ஹேண்ட், ஃபாரோ மூலமாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டான். 2வது இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் காட்ஸ் ஹேண்டால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டாங்க. 3வது அவர் ஓன் ஹேண்ட். அவங்க இப்போ கானான் தேசத்துக்குள்ளே போன பிறகு பாருங்க, அவங்க என்ன செய்யணும்? தே ஹேவ் டு சோ, தே ஹேவ் டு, அவங்க பயிரிடணும், அவங்க விதைக்கணும், அவங்க உழணும், அவங்க எரு போடணும், அவங்க தண்ணீர் பாய்ச்சணும், அவங்க அதுக்கு பிறகு அந்த பயிரை எடுக்க வேண்டும் இல்லையா? அது மேன்ஸ் ஹேண்ட், அவர் ஓன் ஹேண்ட் இல்லையா? அவர் ஓன் ஹேண்ட். பாருங்க, உன் கையின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவாய், உனக்கு பாக்கியமும் நன்மையும் உண்டாயிருக்கும். அப்போ நம்ம கையின் பிரயாசங்களை நம்ம சாப்பிடணும். அப்போ நம்ம கஷ்டப்பட்டு நம்ம சம்பாதிக்கிற காசை வட்டிக்காரனுக்கோ பேங்குக்காரனுக்கோ அல்லது வேற எங்கேயும் கொடுக்க கூடாது. அந்த காசை நம்ம தான் சாப்பிட வேண்டும் இல்லையா? நம்ம தான் அந்த சாப்பிடணும். நம்ம சாப்பிடணும், நம்ம மனைவி சாப்பிடணும், நம்ம பிள்ளைகள் சாப்பிடணும், நம்ம தலைமுறைகள் சாப்பிடணும். அப்போ நமக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கிறதுக்கு ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம கேட்கணும். ஆண்டவரே, என் கையின் பிரயாசத்தை நானும் என் குடும்பமும் சாப்பிட்றதுக்கு எனக்கு உதவி செய்யுங்க இல்லையா? அப்போ இது முதல்ல மேன்ஸ் ஹேண்ட், 2வது காட்ஸ் ஹேண்ட், 3வது அவர் ஓன் ஹேண்ட், 4வது எனிமீஸ் ஹேண்ட். எனிமிகள் மூலமாக ஆண்டவர் நமக்கு ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிடுவார். சம்பந்தமே இல்லாமல் நம்மளை பகைப்பாங்க, அவங்கள்ட்ட இருந்து ஆண்டவர் நமக்கு அவங்க மூலமாக ஆசீர்வாதம் நமக்கு கடந்து வரும். சங்கீதத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் பார்த்தீங்களா? உன் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி உன் தலையை எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணுவேன் இல்லையா? உன் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது. அப்போ ஆண்டவர் நம்ம சத்துருக்கள் மூலமாகவும் நம்மளை ஆசீர்வதிக்க முடியும் இல்லையா? அப்போ முதல்ல மேன்ஸ் சம்பந்தமே இல்லாமல் அதிகாரத்தில் இருக்க யார் மூலமாகவோ நம்மளை ஆசீர்வதிக்க முடியும். 2வது பாருங்க,
டிவைன் ஹேண்ட், காட்ஸ் ஹேண்ட் மூலமாக ஆண்டவர் வந்து பாருங்கள், அந்த 40 வருஷமும் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பயிரிடல, விதைக்கல, தண்ணீர் பாய்ச்சல, ஒன்றும் செய்யலை. ஆனால் 40 வருஷமும் அவர்கள் சம்பூர்ணமாய் சாப்பிடுவதற்கு ஆண்டவர் உதவி செய்தார். அதுக்கு பிறகு என்ன செய்தாங்க, அவங்க வனாந்திரத்துலேருந்தெல்லாம் முடிஞ்ச கானான் தேசத்துக்குள்ளே வந்தபோது இப்போ என்ன செய்யணும், அவங்களே என்ன செய்யணும், பயிரிட வேண்டும் இல்லையா? அவர்களே பயிரிட்டு அவர்களே விளைய செய்து அவர்கள் அதை சாப்பிடணும். அது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம சம்பாதிக்கக்கூடிய சம்பாத்தியம் நம்ம சாப்பிடணும் இல்லையா? உன் வீட்டோரங்களில் உன் மனைவி உன் வீட்டோரங்களில் கனிதரும் திராட்சை கொடியை போல இருப்பா, உன் பிள்ளைகள் பந்தியை சுற்றிலும் ஒலிவ மர கன்றுகளைப் போல இருப்பாங்க. அப்போ நம்ம சம்பாதிக்கிறது இல்லை, இப்போ மனைவி சம்பாதிக்கிறது கணவன் சாப்பிடணும், கணவன் சம்பாதிக்கிறது மனைவி சாப்பிடணும், பிள்ளைகள் சாப்பிடணும், பேர பிள்ளைகள் சாப்பிடணும், வேற யாரோ சாப்பிட்டு போயிடக்கூடாது இல்லையா? கடைசியாக பார்க்கும்போது சத்துருக்கள் இல்லையா? ஈவன் எனிமீஸில் இருந்து கூட ஆண்டவர் நம்மளை ஆசீர்வதிக்க முடியும். காலேப்பும் யோசுவாவும் அந்த கானான் தேசத்துக்குள்ள வேவு பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல ஆண்டவர் சொல்லுவார்ல, தே வில் பி யுவர் பிரெட், யுவர் எனிமீஸ் வில் பி யுவர் பிரெட் இல்லையா? அந்த சத்துருக்கள் வந்து உங்களுக்கு ஆகாரமாவார்கள் என்று அந்த இடத்துல வரும் இல்லையா? அப்போ ஆண்டவர் வந்து சத்துருக்கள் மூலமாகவும் நம்மளை போஷிக்க முடியும். கர்த்தர் தாமே இந்த வார்த்தைகளால் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆசீர்வாதமான மழை பெய்யும், மறந்து போகாதுங்க. முதல்ல நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னது, அதை விசுவாசிக்கணும். ஆண்டவர் தந்த வாக்குத்தத்தம் எனக்கென்று நான் விசுவாசிக்க வேண்டும். 2வது அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். 3வது அதை சுதந்திரிக்க நம்ம பிரயாசப்பட வேண்டும். அப்படி பண்ணும்போது பாருங்கள், அந்த ஆசீர்வாதம் நமக்கும் நமது பிள்ளைகளுக்கும் நம்ம சந்ததிக்கும் தலைமுறை தலைமுறையாய் அதை தேவன் ஆசீர்வாதமாக மாற்றி தருவார். வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போகும், கர்த்தருடைய வார்த்தை ஒரு நாளும் ஒளிந்து போகாது. கர்த்தர் தாமே இந்த ஷவர்ஸ் ஆஃப் பிளெஸ்ஸிங் மூலமாக ஆசீர்வாதமான மழை நம்ம வாழ்க்கையில கடந்து வர கர்த்தர் தாமே அனுகிரகம் செய்வாராக. காட் பிளஸ் யூ, காட் பிளஸ் யூ. ஆத்துமாவை என்றும் திருப்தியாக்கி வளமான வாழ்வை தந்திடுவார். ஆத்துமாவை என்றும் திருப்தியாக்கி வளமான வாழ்வை தந்திடுவார். ஆத்துமாவே நீ நன்றி சொல்லு, கர்த்தரில் மன மகிழ்ச்சி அடைந்திடு. ஆத்துமாவே நீ நன்றி சொல்லு, கர்த்தரில் மன மகிழ்ச்சி அடைந்திடு. அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் நிறைவேறும், நீ அவரில் களி கூறு. அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் நிறைவேறும், நீ அவரில் களி கூறு. கர்த்தரை ஸ்தோத்தரி, என்னோடு உள்ளமே அவர் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்தரி. அவர் உன் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து உன் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி உன் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு உன்னை கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டி நன்மையினால் உன் வாயை திருப்தியாக்கிறார். கழுகுக்கு சமமாய் உன் வயது திரும்ப வாழ வயது போலாகிறது. ஆகையால் என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே மறவாதே. மனைவி கணவனுக்காக இருக்கலாம், அல்லது உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள பிள்ளைகளுக்காக இருக்கலாம், அப்பா அம்மாக்காக இருக்கலாம். பரிந்து பேசுகிற ஜெபத்தை நம்ம அந்த நாளில் ஏறெடுக்கலாம். இந்த வருஷத்தை தொடங்கும் போது நம்ம ஒரு பரிந்து பேசுகிற ஜெபத்தை நம்ம ஒருவேளை அண்ணனுக்கு சோகம் இல்லாமல் இருக்கலாம்,
மனைவிக்கு சுகம் இல்லாமல் இருக்கலாம், அல்லது குடும்பத்தில் இன்னும் ஆண்டவரை அறிந்து கொள்ளாத பிள்ளைகள் இருக்கலாம். அவர்களுக்காக திறப்பில் நின்று ஜெபிக்கிற மாதிரி. அன்னைக்கு ஆபிரகாம் வந்து சோதோம் குமாராக்காக தேவனுக்கு முன்பாக பரிந்து நின்று பேசினது ஜெபித்தது போல நம்ம இந்த வருஷத்தை தொடங்கும் போது ஒரு பரிந்து பேசுகிற ஜெபம். ஒருவேளை கணவன் இன்னும் ஆண்டவரை அறிந்து கொள்ளாமல் இருக்கலாம், பிள்ளைகளை அறிந்து கொள்ளாமல் இருக்கலாம், அப்பா அம்மா அறிந்து கொள்ளாமல் இருக்கலாம். அவங்களுக்காக நம்ம எல்லாரும் ஒரு பரிந்து பேசுகிற ஒரு ஜெபத்தை பண்ணி அந்த வருஷத்தை நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். அதுக்கு அடுத்த வாரம் அவங்க ராபர்ட் ராய் கெஸ்ட் ஸ்பீக்கராக நம்ம மத்தியில் கலந்து கொள்வாங்க. ஓகே, இப்போது ஒரு பாடலை பாடி இந்த நாளின் ஆராதனை நம்ம நிறைவு செய்வோம். தேவ சமூகத்தில் நம்ம எழும்பி நின்று ஆனந்த பாடல்கள் பாடிடுவேன். ஆனந்த பாடல்கள் பாடிடுவேன், எந்த ஆத்துமனேசரை புகழ்ந்திடுவேன். ஆனந்த பாடல்கள் பாடிடுவேன், எந்த ஆத்துமனேசரை புகழ்ந்திடுவேன். அலைச்சல்கள் யாவையும் அகல செய்தே, அலைச்சல்கள் யாவையும் அகல செய்தே, எந்த மேய்ச்சலில் எந்தனை மகிழ செய்தார், அந்த மேய்ச்சலில் எந்தனை மகிழ செய்தார். ஆனந்த பாடல்கள் பாடிடுவேன், எந்த ஆத்துமனேசரை புகழ்ந்திடுவேன். நம்பிக்கையோராய் அலைந்த என்னை இயேசுநாதர் என் பக்கமாய் வந்தனரே. நம்பிக்கையோராய் அலைந்த என்னை இயேசுநாதர் என் பக்கமாய் வந்தனரே. பாவங்கள் பாருங்கள் பறக்க செய்தார், பாவங்கள் பாருங்கள் பறக்க செய்தார், இந்த வெற்றி சீரக்க செய்தார், இந்த பாரதியத்தை வெற்றி சீரக்க செய்தார். ஆனந்த பாடல்கள் பாடிடுவேன், எந்த ஆத்துமனேசரை புகழ்ந்திடுவேன். ஜெபமதை கேட்டிடும் ஜீவனுள்ள தேவன் என் பிதானதால் ஆனந்தமே. ஜெபமதை கேட்டிடும் ஜீவனுள்ள தேவன் என் பிதானதால் ஆனந்தமே. ஏறெடுப்போம் நாம் இதயமதை, ஏறெடுப்போம் நாம் இதயமதை, என்றும் மாறாமல் பது தரும் என்றும் மாறாமல் பது தரும் மன்னரிடம். ஆனந்த பாடல்கள் பாடிடுவேன், எந்த ஆத்துமனேசரை புகழ்ந்திடுவேன். ஆனந்த பாடல்கள் பாடிடுவேன், எந்த ஆத்துமனேசரை புகழ்ந்திடுவேன். எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற அன்பை பரலோக பிதாவே, இந்த நல்ல மாலை பொழுதுக்காக நன்றி செலுத்தினப்பா. இந்த நாளிலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே நாங்கள் சபையாக, குடும்பமாக, உறவினர்களாக, நண்பர்களாக இந்த இடத்துல கூடும்படியான கிருபையை தந்தீங்கப்பா. இந்த 2026 வருஷத்தின் இந்த முதல் நாளில் தேவ சமூகத்தில் நாங்கள் கடந்து வர ஆண்டவர் எங்களுக்கு ஜீவனையும் சுகத்தையும் பலத்தையும் தந்தீங்கப்பா. நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம். இந்த நல்ல நேரத்திலே ஊரில் உள்ள எங்கள் குடும்பத்தாரை நினைவு கூறுகிறோம்ப்பா. மனைவி பிள்ளைகளை நினைவு கூறுகிறோம், பெற்றோரை நினைவு கூறுகிறோம், சகோதர சகோதரிகளை நினைவு கூறுகிறோம், தூர இடங்களில் படித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளை நினைவு கூறுகிற ஆண்டவரே, எல்லாரும் மேலும் கர்த்தருடைய கரத்தை வைத்து நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். அன்னைக்கு யோசேப்பின் சிரசின் மேலே கர்த்தருடைய ஆசீர்வதிக்க கரம் அமர்ந்திருந்தது என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோமே. அவண்டமாக கர்த்தருடைய ஆசீர்வதிக்க கரம் எங்கள் மேலும், எங்கள் பிள்ளைகள் மேலும், எங்கள் குடும்பத்தார் மேலும் கர்த்தர் வைக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, கர்த்தர் நிறைவான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை, ஒரு பெருக்கத்தை உண்டாக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். 2025 நாங்கள் என்னெல்லாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று வாஞ்சித்து பெற முடியாமல் இருந்ததோ அதை எல்லாவற்றையும் 2026 ஆண்டவரே நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் அனுகிரகம் செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. புதிய ஆசீர்வாதங்களை சிருஷ்டிக்கிற நல்ல ஆண்டவர், எங்களுக்காக புதிய ஆசீர்வாதங்களை நீங்கள் சிருஷ்டிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிற ஆண்டவரே, ஒரு அபிஷேகத்தால் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நிரப்பும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். பொருளாதாரத்திலே ஒரு வர்த்தனையை கட்டளையிடும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். பிள்ளைகள் படிக்கக்கூடிய காரியங்களில் ஒரு தேவ ஆசீர்வாதம் கடந்து வரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். வாலிப பிராயத்திலே பிள்ளைகளை பத்திரமாய் பாதுகாத்து கொள்ளும்படியாக ஜெபிக்கிறோம்.
இந்த வருஷம் ஆண்டவரே 2026 வருஷம் ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் பெருக்கம் உண்டாகக்கூடிய ஒரு வருஷமாய் கர்த்தர் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அனுகிரகம் செய்யும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். வந்திருக்கிற பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் நிறைவாய் ஆசீர்விக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். வந்தது நல்லது, ஒரு தேவ ஆசீர்வாதத்தை இந்த நாளில் நான் பெற்றுக்கொண்டேன் என்ற மன நிறைவோடு கடந்து செல்ல கர்த்தர் அனுகிரகம் செய்யுங்க. எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தாழ்த்தி கிருபையின் பொற்கரங்களுக்குள்ளே ஒப்பு கொடுக்கிறோம். பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க. தேவநாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க. இரட்சகரும் மீட்பருமாய் இயேசு ராஜாவின் இன்ப நாமத்தில் ஜெபம் கேளும் ஜீவனுள்ள பிதாவே, ஆமேன். கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை காக்க கடவர். கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உன்மேல் கிருபையாய் இருக்க கடவர். கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரசன்னமாக்கி உனக்கு சமாதானம் கட்டளையிட கடவர். ஆமேன். பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரலோகத்திலே செய்கிறது போல பூலோகத்திலும் செய்யப்படுவதாக. எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை எங்களுக்கு தார். எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் பாவக்கடங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு உட்பட பண்ணாமல் தீமை ரட்சித்துக்கொள்ளும். ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்னென்னைக்குடைகளே, ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம் வழிநடத்தலும் பாதுகாப்பும் நம்மோடும் ஆண்டோர் நமக்கு கிருபையாய் தந்த பிள்ளைகள், பேரப்பிள்ளைகள், தலைமுறைகள், திருசபை மக்கள், சகல பரிசுத்தவான்களோடும் என்றென்றும் தங்கியிருப்பதாக. ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுநாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் சகல பொருளை மறவாதே. ஆமேன், ஆமேன். சமாதானத்தோடு போய் வாருங்கள். கர்த்தர் தாமே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நிறைவாய் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன், ஆமேன்.